راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ راولپنڈی میں 239 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ ایمرجنسی نافذ، پانی گھروں میں داخل، سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ راولپنڈی میں 239 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ راولپنڈی اسلام آباد میں نواحی علاقوں میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ راولپنڈی میں ریکارڈ بارش سے نالا نئی میں پانی کی سطح 21 فٹ تک بلند ہو گئی۔ خطرے کے سائرن بجا کر لوگوں کو انخلاء کی ہدایت کی گئی۔ شہری گھروں کی چھتوں پر اذانیں دیتے رہے۔ نالا نئی سے گزرنے والے ریلے نے دریائے سواں کے مقام پر تباہی مچائی۔ پوش ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی پانی داخل ہونے سے شہری پریشان رہے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے غیر معمولی بارش اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر ایک روز کی تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 240 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی آپ کے نوٹس میں۔ ہماری ٹیمز ایکٹیو ہیں، فیلڈ میں موجود ہیں۔ ابھی ہم نے ہائی الرٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ادھر ریسکیو 1122 کا پورے ضلع میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق لادیاں میں پھنسے 19 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر 59 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ ہاتھی چوک نالے میں ڈوبنے والے بچے کی تلاش جاری ہے۔ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ، چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ، راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سمیت تمام ادارے فیلڈ میں رہ کر شہریوں کی مشکلات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران اصغر، ایکسپریس نیوز، راولپنڈی۔ پاک فوج کا بارش سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن۔ چکری روڈ پر سیلاب میں پھنسے خاندان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ جہلم کے علاقے ڈھوک بدیر اور دارا پور میں ریسکیو آپریشن۔ ریل میں پھنسے 29 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچا لیا گیا۔ چکری روڈ پر سیلاب میں پھنسے خاندان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ جہلم کے علاقے ڈھوک بدیر اور دارا پور میں ریسکیو آپریشن، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ریل میں پھنسے 29 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچا لیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں اس ساری صورتحال میں پاک فوج کا بارش سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن کیا گیا اور سیلاب میں پھنسے خاندان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ چکری روڈ پر سیلاب میں پھنسے خاندان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے آپریشن کیا گیا۔ جہلم کے علاقے ڈھوک بدیر اور دارا پور میں ریسکیو آپریشن، جس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیلاب میں پھنسے 29 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچا لیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ پاک فوج کی جانب سے ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن کیا گیا بارش کے دوران اور سیلاب میں پھنسے خاندان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ تو راولپنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش کے بعد ایمرجنسی صورتحال ہے۔ 18 گھنٹے کی موسلادھار بارش کے باعث نالوں کی سطح بھی بلند ہو گئی ہے۔ جڑواں شہروں میں اب کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں جمیل مرزا سے۔ جی بتائیے گا۔ جی موجود اس وقت میں راولپنڈی کے گوال منڈی برج کے اوپر بارش کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ رات جو بارش کا سلسلہ تھا وہ 18 گھنٹے مسلسل چلتا رہا اور کچھ وقفے کے بعد یہ بارش جو ہے دن 12 بجے کے بعد دوبارہ شروع ہوگی۔ اس وقت تک جڑواں شہروں میں جو سب سے زیادہ بارش ریکارڈ ہوئی ہے وہ 252 ملی میٹر ہے۔ اس میں راولپنڈی کے 4 اور اسلام آباد کے 5 اسٹیشنز ہیں جن پر بارش 200 پلس اور 160 پلس کے ریشو سے ریکارڈ ہوئی ہے۔ نالا لئی کے اگر پل کی بات کی جائے تو نالا لئی کے پل پہ جو بارش کا ایک لیول تھا وہ 21 فٹ تھا گوال منڈی میں اور 21 فٹ تھا کٹاریاں میں۔ پانی مشینری کے ذریعے نکالا بھی جاتا رہا ہے، لیکن بارش کا سلسلہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر رم جم کی شکل میں شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ ختم کل ہوگا جو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ سے چکوال پانی پانی ہو گیا۔ شہر اور گرد و نواح میں 400 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ۔ نشیبی علاقے ڈوب گئے، گھروں اور عمارتوں میں بھی پانی داخل، کئی دیہات زیر آب، لوگ محفوظ مقامات پر منتقل۔ چکوال شہر چوا سیدن شاہ کلر کہار میں سیلابی ایمرجنسی نافذ۔ ادھوال پل ٹوٹنے سے چکرال اور ادھوال چک ملوک کا زمینی رابطہ منقطع۔ پنوال ڈیم کا بند ٹوٹنے سے پانی قریبی آبادی میں داخل، 2 گاڑیاں اور 3 افراد بہہ گئے، 2 کو بچا لیا گیا۔ جہلم میں رات سے جاری بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، ڈھوک بدیر میں ریحان نالہ میں طغیانی، سوہاوا کے قریب نالہ گہان بپھر گیا۔ ڈومیلی کے نواحی علاقے پھڑیال میں لینڈ سلائیڈنگ، کٹاس راج مندر بھی پانی میں ڈوب گیا۔ مانسون کے طوفانی سپیل کی تباہ کاریاں جاری۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں بارشوں کے باعث 63 شہری جاں بحق، 290 زخمی۔ لاہور کے اکبری منڈی میں چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ پاک پتن کے گاؤں ڈکو فارم میں مکان کی چھت گر گئی، 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ ہارون آباد میں تالاب میں 3 بچے ڈوب کر جاں بحق۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب۔ شیخو پورہ، جڑاں والا، اوکاڑا اور ساہیوال میں بھی بادل جم کر برسے۔ آج بھی شدید بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
मरी रावलपिंडी जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मरी आगा सहीर और डीपीओ आसिफ अमीन बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। सालगिरह लैंड स्लाइडिंग के मकाम के दौरे के दौरान बड़े पत्थर और चट्टानें सड़कने लगी। डिप्टी कमिश्नर मरी पत्थर लगने से जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। सड़क की मरम्मत के बाद मरी रावलपिंडी जीटी रोड को खोला जाएगा। मरी रावलपिंडी जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर ताहाल बंद किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी मौसम की बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून कुरानंदाजी से दस्तबरदार हो गई। केपी असेंबली की अक़लियती नशिस्त JUI फे को मिल गई है। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और दोनों पार्टीज़ की मुशावरत से किया गया है। वफाकी वज़ीर अमीन मकाम की जानिब से बताया गया कि KP पर ख़रीदो फ़रोख्त का इल्ज़ाम ख़त्म करने के लिए नून लीग ने ये कुर्बानी दी है। तो KP असेंबली की मखसूस अक़लियती नशिस्त का ये मामला, ये नशिस्त अब JUI फे को मिल गई है। KP असेंबली में खातून की नशिस्त पर ANP ने टॉस जीत लिया। ANP की खातून शाहिदा बीबी रुकन KP असेंबली मुंतखब। खातून की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन में टॉस होना था। KP असेंबली में ANP की नशिस्तों की तादाद 4 हो गई। JUI 18, नून लीग 17, पीपल्स पार्टी 10 और PTI की 3 नशिस्तें हो गईं। KP असेंबली में खातून की नशिस्त पर ANP ने टॉस जीत लिया। ANP की खातून शाहिदा बीबी रुकन KP असेंबली मुंतखब। खातून की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन में टॉस होना था। KP असेंबली में ANP की नशिस्तों की तादाद 4 हो गई। आगे बढ़ते हैं, पंजाब असम्बली के मुअत्तल अरकान के मामले की बात कर लेते हैं, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं कि आज का इजलास नतीजा खेज रहा है। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफ़ाक़ राय हो गया। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान असम्बली में रूल 223 की पासदारी करेंगे। अहम खबर आपको अपडेट करें, जिस पर पंजाब असम्बली के मुअत्तल अरकान के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुज्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं आज का इजलास नतीजा खेज रहा। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफ़ाक़ राय हो गया। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान असम्बली में रूल 223 की पासदारी करेंगे। आयशा सगीर से तफसीलात जान लेते हैं। जी आयशा, क्या तफसीलात हैं? जी, आज बिल्कुल तीसरा सेशन था अपोजिशन और हुकूमती अरकान के बीच, और चूंकि स्पीकर पंजाब असम्बली मुल्क से बाहर हैं तो वो वीडियो लिंक के जरिए इस सेशन में शरीक थे। बज़ाहिर तो बहुत सारे मामलात के ऊपर इनका इत्तफाक हो गया है, जैसे रूल्स 223 है जिसके अंदर गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करना, इशारे करना, नारेबाजी करना और गालियां देना, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर रूल 223 के तहत जो जितने भी वज़ा करदा असूल हैं उनके ऊपर अपोजिशन और हुकूमत का हुआ है इत्तफाक। और उसके बाद ये भी इत्तफाक हुआ है कि एथिक्स कमेटी बनाई जाएगी, उसके अंदर एथिक्स तय किए जाएंगे। हुकूमती जो पार्लिमानी वजीर हैं उन्होंने 3 दरखास्तें दी थी इनके खिलाफ। उनका ये कहना है कि वो 3 दरखास्तें पर हमारा इत्तफाक हो गया, लेकिन स्पीकर जब आएंगे वो इसके ऊपर बाकायदा रूलिंग देंगे। लेकिन अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। अभी आपके लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे हैं नेशनल ऑपरेशन एमरजेंसी सेंटर, और मुल्क भर में जो मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और जिस तरह से नुकसानात हुए हैं और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इसको टैकल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है। ये मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ट्रेडिशनली 8 से 9 मानसून के स्पेल हुआ करते थे, इस साल तकरीबन 2 से 3 उसमें बढ़ गए। सर, आज तक बदकिस्मती से 178 अफराद की जानों का नुकसान हुआ है और तकरीबन 500 के करीब जो हैं इंजर्ड हैं। सर, इसमें जो हमने लास्ट ईयर जो प्रोजेक्ट किया था कि ये वो एरियाज़ हैं जो शुमाली पंजाब, AJK, इस्लामाबाद और KP के कबालाई इलाके, वो मानसून का ट्रेंड इस तरफ ज़्यादा है क्योंकि इस तरफ आने वाले दिनों में बारिशों के इम्कानात ज़्यादा हैं। लोअर लाइंग जो सिंध का एरिया है और पार्ट ऑफ लोअर बलोचिस्तान और लोअर पंजाब, दिस इज़ ऑल्सो इम्पेक्टेड, बट इस दफ़ा इंटेंसिटी पंजाब के ज़ेरी इलाके, पंजाब और इस्लामाबाद के मुल्का इलाके और आज़ाद जम्मू और कश्मीर का ज़्यादा है। यही ट्रेंड से हम एक्सपेक्ट करते हैं अगले 3 से 4 हफ्तों में ये मेंटेन रहेगा। दिस इंटेंसिटी इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। इसका मतलब सिर्फ ये है कि सर आने वाले सालों में भी ये मानसून थोड़े से ज़्यादा जल्दी एक्सपेक्टेड हैं। सर नेक्स्ट ईयर 1 से 2 हफ्ता पहले आएंगे और इनकी इंटेंसिटी भी शायद पहले से तकरीबन 60-70% ज़्यादा होगी। ये वही ट्रेंड है सर मानसून का जो हमारे साउथ ईस्ट से होता हुआ लाहौर, इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इलाके और लोअर सिंध में वी एक्सपेक्ट कि आने वाले दिनों में ये अगस्त के एंड तक की प्रेडिक्शन ये देता है। तो इसमें कंसंट्रेशन और ये जो इसका ज़्यादातर रुझान है वो इस तरफ ज़्यादा रहेगा।
इसकी सर डिटेल्ड एडवाइजरीज हम डेली बेसिस पे, जब आपके लास्ट मिनट के बाद मॉनसून कॉन्फ्रेंसेस इनफॉर्मली भी हो रही हैं सर, डेली डाटा इज़ बीन शेयर्ड विद द PDMAs, और इसमें हमारे तमाम मुतल्लिका इदारे जिनका ताल्लुक इस रिस्पॉन्स के साथ है, आर्मी, रेस्क्यू 1122 के इदारे, चीफ सेक्रेटरीज ऑफिसेज, देयर ऑनरेबल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज, इरिगेशन, वाटर एंड पावर, एवरीबडी इज़ ऑन बोर्ड। और उसमें फिर आगे ये इदारे सर अपने डिस्ट्रिक्ट की सतह तक, DDMA के रिस्पॉन्डर तक ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। सर आने वाले दिनों में नेक्स्ट 7 डेज़ में पंजाब और ये आज़ाद जम्मू कश्मीर और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ KP के ये ज़्यादा मुतासर रहेंगे। ये जो लाल एरिया सर नज़र आए हैं, इसमें वो एरियाज जहाँ पर हमें कुछ हिल टॉरेंट्स का भी खदशा है सर अभी तक मानसून के 3 स्पेल्स आ चुके हैं। पहला 26 जून से 2 जुलाई, दूसरा 4 से 11 जुलाई और तीसरा वी आर अंडरगोइंग टुडे। आज रात भी वी एक्सपेक्टेड कि सर इस्लामाबाद और अताफ में भारी बारिश, ज़्यादा शदीद बारिश होगी। दिस विल बी ट्रेडिशनल एंड ऑफ आवर थर्ड। सर आने वाले दिनों में कुछ वक्फे के बाद ये दिस इज़ द थर्ड या 4-5 स्पेल्स विच वी एंटिसिपेट कि ये वो रिपीटेशन होंगे इन्हीं इलाकों में, जिसमें लोअर पंजाब, मेनली अपर पंजाब और वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके शामिल। सर इसमें ऐसा लार्ज स्केल फ्लडिंग का खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे रिवर्स के हालात, फ्लो के हालात मामूल के मुताबिक हैं। सर इसमें जो कंसर्न की बात रही कि वो जो इसमें जिन इलाकों में नशेबी इलाकों में, शहरी इलाकों में, हैदराबाद समेत लाहौर, आज सुबह रावलपिंडी में अभी तक नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हुआ है। दिस विल डेफिनेटली टेक टाइम। इस वक्त जो इमदाद हो सकती थी सर, जहाँ जहाँ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आ सकते थे उनको हमने सर DDMAs के साथ इंटीग्रेट किया है, जो उसमें इलाकों के साथ रेस्क्यू टीम के साथ काम भी कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरीज ऑफिसेज एंड प्रोविंसेस हैव बीन वेरी आई वुड से फोर्थकमिंग सर, दे हैव रिस्पॉन्डेड टू योर गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू डिलीवरिंग। ये नेक्स्ट सर जो 4 स्पेल हैं, ये तकरीबन हमें से अगस्त के एंड तक लेकर जाएंगे। इन तमाम की अर्ली वार्निंग्स शेयर कर दी गई। जनरल इनाम हैदर, चेयरमैन NDMA, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर्स, NDMA के आउटस्टैंडिंग स्टाफ, टैलेंटेड ऑफिसर्स, प्रोफेशनल्स और सूबों से चीफ सेक्रेटरीज जो यहाँ पर स्क्रीन पे मौजूद हैं। तो पिछले चंद हफ्तों में मेरा ये दूसरा NDMA का दौरा है और हर मर्तबा यहाँ पर आकर एक बड़ी इनकरेजिंग एक यहाँ पर मिलती है। आपकी ये पूरी इन्वायरमेंट बहुत ही शानदार है इस लिहाज से, not because of brick and mortar, because of modern technology और इंतहाई काबिल HR। मैं समझता हूँ कि इस मरतबा फिर जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं बड़े इन हालिया दिनों में, चकवाल में बहुत मूसलाधार बारिश हुई, लाहौर में और पहाड़ी इलाकों में, इस्लामाबाद में। अल्लाह का शुक्र है कि जनूबी पाकिस्तान में शायद उतना इसका ज़ोर नहीं है जो कि पंजाब में और शुमाली इलाकों में है। इसी तरीके से आपने जो कोऑर्डिनेशन की है सूबों के साथ, जो PDMAs हैं, वो भी बहुत खुशाइंद है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो बेपनाह बारिशें हुई उसका मैं समझता हूँ कि मुकाबला पंजाब हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में और इसी तरीके से दूसरे सूबों ने बड़ी अच्छी तैयारी के साथ किया है और जिसका नतीजा ये है कि नुकसानात कम हुए, लेकिन जो जानें चली गईं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और ज़ख्मियों को जल्द से जल्द सेहतयाब करे। जिस तरह आपने कहा कि आइंदा आने वाले सालों में ये जो क्लाउड बर्स्ट जो हैं, ये इसमें ज़्यादा शिद्दत आएगी, इंटेंसिटी आएगी, तो उसी तरीके से हमें अभी से आइंदा के लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। वफाक को, आपको, NDMA को सूबों के साथ मिलकर बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन हमारी होनी चाहिए और इस हवाले से जो NDMA को और भी साजो सामान चाहिए
اس کے لیے میں تیار ہوں، اور صوبے بھی یقیناً اپنے اپنے تائیں وہ بھرپور اس میں انویسٹمنٹ کریں گے، HR میں، ایکوپمنٹ میں، ریسکیو ریلیف آپریشن میں. تو اس کی تیاری آپ کو ابھی کرنی چاہیے. اور ہمارے جو فیڈرل منسٹرز ہیں کلائمیٹ چینج کے، ہمارے ڈاکٹر صاحب، اور پلاننگ کے ہمارے جو منسٹر ہیں، آپ کو مل کر NDMA کے ساتھ اور صوبوں کے ساتھ مل کر اگلے سال کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے. بدقسمتی سے پاکستان ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ایمیشنز کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود وی آر آن دس ریڈ لسٹ آف دا فرسٹ ٹاپ 10 کنٹریز. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم ایک ریزیلینٹ نیشن بنیں، انفراسٹرکچر کو بنائیں ریزیلینٹ، چاہے وہ ایگریکلچر کا ہے، چاہے وہ دوسرے زندگی کے شعبوں کے ساتھ ہے. آئی تھنک ایکسلنٹ ورک از گوئنگ آن اینڈ آؤٹسٹینڈنگ کوآپریشن بٹوین NDMA اینڈ پروونسز. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کا جو ایکسپیرئنس ہے اس کو آپ باقاعدہ اس کو اینالائز کر کے آپ پھر صوبوں کے ساتھ آئندہ سال کے لیے تیاری کریں. اینڈ منسٹر پلاننگ از ریکویسٹڈ اینڈ سو از منسٹر کلائمیٹ چینج کہ بیٹھ کے اس کے ایک مربوط آپ ایک پلان بنائیں آئندہ ایک سال کے لیے، کہ جس طرح یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے، پریڈکشن ہے کہ آئندہ انٹینسٹی بڑھے گی. آئی تھنک وی ہیو ٹو put our act together and do everything to minimize the images out of these outbursts. اور انفارمیشن منسٹر تھینک یو، آپ کی جو اس میں جو آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت ہی مفید ہے، بہت اچھی ہے. آپ اس کو اور آگے بڑھائیں. اور دس اویئرنیس کیمپین مسٹ بی ٹیکن اپ ٹو ہائر نوچز، تاکہ اس سے ہر جگہ جو ٹائملی اس کو آپ نے سینسٹائز کرنا ہے، اطلاعیں عطا کرنی ہے. تو آئی تھنک یور سوشل میڈیا اینڈ یور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا بہت اچھا کارنامہ انجام دے رہے، اس کو اور آگے بڑھائیں. تھینک یو آل، تھینک یو ویری مچ. اللہ بلیس یو. وزیر اعظم شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ صوبے تیاری کے ساتھ صورتحال سے نمٹ رہے ہیں اور اچھی تیاری کے ساتھ اداروں اور صوبوں نے بارش کا مقابلہ کیا ہے اور اچھی تیاریوں کے باعث سے نقصان کم ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جانی اور جو مالی نقصان ہوا ہے اس پر مجھے افسوس ہے، آئندہ کے لیے ابھی سے مزید اقدامات کرنے ہوں گے.